Amazing. Oh my God. Oh my God. Wow, that's amazing.
Oh my God. Oh no! Amazing.
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Everyone, my name is Krishna Kumar. I am studying in 5th class at MPPS Potaram. Today we celebrate our Independence Day. India became free on this day in 1947. We host our flag and remember our brave freedom fighters. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all. Good morning everyone. My name is Yashwant. I am studying in 5th class at MPPS Potaram. Today we celebrate our Independence Day. Many years ago, India was under British rule. After a long struggle, led by brave leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose, our country finally became free in 1947. Every year we host our tricolor flag and sing our national anthem to remember their sacrifice. As young citizens, we must be honest, kind and responsible. Let us promise to keep our country clean, safe and united. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all. My name is Manusri. I am studying in 5th class at MPPS Potaram. India celebrates independence on 15th August every year. India won its freedom from British rule on August 15, 1947. We remember and thank the freedom fighters who fought for us. People sing national anthem and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Good morning everyone. My name is Pawan. I am studying 5th class at MPPS Potaram. Today we celebrate Independence Day on 15th August 1947. We got our freedom. This day was the result of the hard work of many brave freedom fighters. The proud of truth and place was that by Mahatma Gandhi. Our national flag has saffron, white and green colors. A wheel in the middle is called the Ashoka Chakra. Our national anthem is Janagana Mana. We must respect our country. It's clean. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. My name is Manoj Kumar. I am studying 5th class
at MPPS Podaram. Today is 15th August, our Independence Day. India got freedom in 1947. We remember all our Independence Day. Freedom fighters, Jai Hind, Jai Bharat, thank you all. పోతారం బడిలోన చిన్నారి బాలలు పొద్దున్నే లేచి వచ్చే చిట్టి చిట్టి పిల్లలు ఆటలు పాటలు అల్లరి నవ్వులు పోతారం బడిలోన సందడే సందడి చిలకమ్మ పలుకులంట మన పిల్లల మాటలు గువ్వల్లా ఎగిరిరంట మన బుజ్జి అడుగులు ఒక్కటంటే రెండు రెండంటే మూడు ఆయి అంటూ నేర్చుకునేరు చదువు పోతారం బడిలోన చిన్నారి బాలలు పొద్దున్నే లేచి వచ్చే చిట్టి చిట్టి పిల్లలు ఆటలు పాటలు అల్లరి నవ్వులు పోతారం బడిలోన సందడే సందడి బొమ్మలు గీసేరు రంగులు వేసేరు ముద్దు ముద్దు చేతులతో మురిపించి చూపేరు స్లేటు బలపం పట్టుకొని బడికెళ్ళే తీరు గురువు గారి మాట వినే మంచి పిల్లలు వీరు పోతారం బడిలోన చిన్నారి బాలలు పొద్దున్నే లేచి వచ్చే చిట్టి చిట్టి పిల్లలు ఆటలు పాటలు అల్లరి నవ్వులు పోతారం బడిలోన సందడే సందడి పోతలో పూలలాగా నవ్వుతూ ఉంటారు కల్మషం లేని మనసుతో కలిసి మెలిసి ఉంటారు పండుగ వచ్చినా సెలవు వచ్చినా బడిని వదిలిపోవాలంటే బాధపడతారు పోతారం బడిలోన చిన్నారి బాలలు పొద్దున్నే లేచి వచ్చే చిట్టి చిట్టి పిల్లలు ఆటలు పాటలు అల్లరి నవ్వులు పోతారం బడిలోన సందడే సందడి Hi dear friends, my name is Bala Prasad. Today we are celebrating the Independence Day. I am studying at MPPS Podaram. I love my school very much. Today we remember all the freedom fighters who fought for our country. We should respect our country. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. I am studying in 5th class at MPPS Podaram. We celebrate our freedom today with happy. The color of our flag sign is British and tell there is learning with you green. I with you all a happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all. My name is Shiva. I am studying at MPPS Podaram. Today we are celebrating the Independence Day. My name is Shiva. I am studying at MPPS Podaram. I love my school very much. Today we remember all the freedom fighters. Jai Hind, Jai Bharat. My name is
MPPS Podaram. Every happy Independence Day today is a very special day for us. On August 15th, 1947, our country got freedom. We remember great leaders who freedom for our Today is Happy Independence Day. Good morning everyone. My name is Varsha. I am studying in 4th class at MPPS Podaram. Today is 15th August. It is your national festival. We love my country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. My name is Rupa. I am studying in 4th class at MPPS Podaram. Today is special day. Happy Independence Day. We remember great leaders. Very Jai Hind, Jai Bharat. My name is Rasi. I am studying in 4th class at MPPS Podaram. Today is celebrating Happy Independence Day. We remember great leaders. Jai Hind, Jai Bharat. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు అండ్ సహచర ఉపాధ్యాయులు మరియు పోతారం మన రేణుక మల్లేష్ మన పోతారం గ్రామ సర్పంచ్ మరియు మన ఉప సర్పంచ్ కృష్ణ గౌడ్ అండ్ ముఖ్యంగా మన దాత మన సల్కం మల్లేష్ యాదవ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం. అంటే మనకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఒక పండగ. ఈ హ్యాపీనెస్ వెనక ఎంతో మంది త్యాగాలు ఉన్నాయి. ఒక్క భగత్ సింగ్ గురించి నేను చెప్తా. ఆయన ఒక 32 సంవత్సరాల్లో ఉరిదీశారు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు కూడా గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఏదో కొద్దిగా భయపడుకుంటూ ఏదో తెలుగులో స్పీచ్ కి భయపడేది. కానీ నేను అప్రిషియేట్ చేసేది ఏంటంటే ఇద్దరు సాలని రోజు అసలు చాలా ఇంగ్లీష్ లో చాలా బాగా మాట్లాడారు. అసలు ఇదైతే చాలా మనకు గ్రేట్నెస్ సార్. ఇక్కడ ఇది ఒకటి మాత్రం చాలా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి, సపోర్ట్ కొట్టాలి, అందరు కొట్టాలి. ఎందుకంటే అందరు చూసేది ఇక్కడ తేడా. ఆల్రెడీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇంతకుముందు చాలా మంది టీచర్స్ ఇక్కడ చేసారు, వర్క్ చేసారు, అన్ని చేసారు. కానీ నేనే మాత్రం చాలా మార్పు వచ్చింది. కానీ పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. అందరికి మీకు కూడా థ్యాంక్స్ మాట్లాడడానికి ఇంగ్లీష్ లో. అందరు డెవలప్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే, నా చిన్న ఉపన్యాసాన్ని జస్ట్ ముగిస్తాను. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన మన పెద్దలకు సల్కం మల్లేష్ యాదవ్ గారు, సల్కం రేణుక మల్లేష్ యాదవ్ గారు, నిమ్మల కృష్ణ గారు, ప్రధానోపాధ్యాయులు మన హెడ్ మాస్టర్ గారు, సార్లకు అందరికీ నమస్కారం. ఇంత చక్కగా మన పిల్లలు డ్యాన్స్ చేయడము, స్పీచ్ ఇచ్చడము నాకు
ఎంతో మంచిగా అనిపిస్తుంది. చాలా చిన్న నుంచి పిల్లలు చాలా హుషారుగా మంచిగా చదవగలుగుతుండ్రు, పాటలు మంచిగా పాడగలుగుతుండ్రు. ఇంకా కూడా మంచిగా చదువుకుంటా మంచిగా పాటలు కూడా చాలా చక్కగా డ్యాన్సులు చేసిర్రు. ఇంకా కూడా మంచిగా చక్కగా పాటలను కూడా ఇంకా నేర్చుకోండి. పోతారం గ్రామంలో స్కూల్ వేదికను అలంకరించిన సారు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ పోతారపులే రోజు రోజు పిల్లలు తగ్గుతారు కానీ పెరుగుతలేరు. మరి బయట ఏం చెప్తారో ఏమో కానీ గొడ్డ గుడిసెలకి కూడా ఆడికే పోతారు. దుబ్బాకు ముగ్గురు గురించి బస్సు పోతుంది. మన ఊరు ఇట్లనే ఉంటుంటే ఈ స్కూల్ కూడా బంద్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొంత ఇప్పుడు గొడ్డ గుడిసెలు ఇప్పటికే అంటూరు బంద్ పెడతామని. జాగ్రత్తగా మన పిల్లలు మన ఊరు కాడ చేసుకొని ఏదైనా ఉంటే ఏర్పాట్లు చేద్దాం కానీ అందరు మన ఊళ్ళో చదివేటట్టు నెక్స్ట్ కూడా జర చూడరు. ఈసారి అయితే వైర్ అయిపోయింది. సరే సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం. నేను గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ని. అంతా పిల్లలు బాగా ఇంకా చదువుకోవాలని కోరుతున్నాను. సరే. ముందుగా విద్యార్థులు మరియు గ్రామ ప్రజలు, గ్రామ పెద్దలు, యువజన సంఘాల నాయకులు, మహిళా సంఘాల నాయకులు అందరికీ కూడా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి వేదికను అలంకరించినటువంటి గ్రామ ప్రథమ పౌరులు, గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి రేణుకా మల్లేశం గారికి, మరియు ఏఏపిసి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీమతి లత గారికి, మరియు ఉప సర్పంచ్ కృష్ణ గారికి, మరి మా పాఠశాలకు అన్ని వేళ అండగా నిలుస్తూ మరి పాఠశాలలో అవసరమైనటువంటి సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నటువంటి దాత శ్రీ సల్కం మల్లేష్ యాదవ్ గారికి అందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అయితే ఈసారి కొంచెం సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమానికి. గతంతో పోలిస్తే కొంత మెరుగుపడ్డాము విషయంలో. పాఠశాల విషయానికి వస్తే మరి లోపం ఎక్కడుందో అర్థం కావట్లేదు. మా తరపు నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పుమని ప్రతి తల్లిదండ్రుల సమావేశంలో కూడా చెప్తున్నాము, తర్వాత గ్రామ సభల మీటింగ్లలో కూడా చెప్తున్నాము. ఎవరు కూడా మా పనితీరు తప్పుపట్టడం లేదు. మరి పిల్లల విషయంలో చూస్తే వాళ్ళ ప్రగతి కూడా బాగానే ఉంది, అంటే ఆశించిన స్థాయిలోనే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉంది. మాకు సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలు మెరుగుపరచడానికి మేము నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఆ దిశగా మా ప్రయత్నాల్లో కొంత సత్ఫలితాలను కూడా మేము సాధిస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఇవన్నీ కూడా మేము ప్రతి తల్లిదండ్రుల సమావేశంలో తల్లిదండ్రుల ముందు వారి పిల్లల యొక్క ప్రగతిని ప్రదర్శింపజేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మేము పాఠశాలలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు మరియు మా పిల్లల్లో వస్తున్నటువంటి అభ్యసన సామర్థ్యాలు వాళ్ళ ప్రగతిని కూడా యూట్యూబ్లో కూడా మేము ఎప్పుడు వీడియోల రూపంలో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అంటే మాకు కూడా కొంత సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నది. మేము ఇక్కడ బాగానే పనిచేస్తున్నాము, పిల్లలకు సరైన పద్ధతిలోనే బోధన చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్సే ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య మాత్రం పెరగడం లేదు. మరి ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మనము ఏ ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు తీసుకోకుండా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కానీ మరి విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలు కానీ అన్నింటిలో వారితో పోలిస్తే మనం ముందంజలోనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కొంతమంది ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పంపిర్రు, మేము వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి పంపిర్రు. వాళ్ళని చూసినట్టయితే అక్కడ వాళ్ళు పోయి నేర్చుకున్నది ఏం లేదు. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పోతారు, అప్పుడప్పుడు ఏదైనా అక్కడ సెలవు ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరికి వస్తారు. ఆ పిల్లల్ని కూడా మేము పరిశీలిస్తాం, అంటే వీళ్ళు మన పిల్లల కంటే ఏమన్నా మెరుగున్నారా అని. ఏం మెరుగుండట్లేదు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు మన పిల్లలతో పోలిస్తే చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు ఏం లేవు. మరి అయినప్పటికీ కూడా మన గ్రామంలో అన్ని సదుపాయాలు కలిగినటువంటి, అంటే
ప్రతి తరగతికి సరిపడే తరగతి గదులు ఉన్నాయి. మరి విశాలమైనటువంటి ఆట స్థలం ఉన్నది. మరి దాత సహకారంతో మనం మంచినీటి సౌకర్యం, ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మంచి కిచెన్ షెడ్ ఉన్నది. అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అసలు కొన్ని స్కూళ్ళలో చూస్తే కూర్చోవడానికి బెంచీలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ మన దగ్గర డెస్కులు ఉన్నాయి. ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి మన పాఠశాలలో విద్యార్థుల నమోదులో చాలా వెనుకబడి ఉన్నది. అంటే ఒక విషయం, అంటే మన గ్రామంలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య అంటే 1 నుంచి 5వ తరగతి దాకా దాదాపుగా మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది. 1 నుంచి 5వ తరగతి దాకా ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య దాదాపు 50 నుంచి 60 మధ్యలో ఉన్నట్టుంది. మన దగ్గర ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం 33 మంది మన పాఠశాలలో చదివితే ఈసారి 27 మంది ఉన్నారు, 27. మరి కనీసము ఒక 10 మంది బయటకు వెళ్ళినా కానీ కనీసం మన దగ్గర ఒక 40-45 మంది ఉండాలి. మరి ఆ సంఖ్య కూడా మన దగ్గర ఉండట్లేదు. ఒకసారి గ్రామస్తులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మన గ్రామ పాఠశాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉన్నది, మనందరి మీద ఉన్నది. కాబట్టి మీరు మరొకసారి ఆ విషయం ఆలోచించి వచ్చే సంవత్సరమైన అందరూ కలిసికట్టుగా ప్రయత్నిస్తే మరి ఈ పాఠశాలను కాపాడుకోగలుగుతామని మరొకసారి మనవి చేస్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు సర్పంచ్ గారికి సమయం లేకపోవడం వల్ల అన్ని ప్రైజులు ఇవ్వలేకపోతున్నాం. కొన్ని ప్రైజులు ఇస్తాం. తర్వాత స్వీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, అందరూ కూడా పాల్గొనాలి. అందులో కూడా అలుపే ఎరుగక కృషి చేస్తాం, అద్భుతాలని సృష్టిస్తాం.